اور آپ انشاءاللہ نواز شریف کے آپ شاہین ہیں، اور اب الیکشن کی آمد ہے، تو آپ نے اپنے ووٹ کی طاقت سے فیصلہ آباد میں جتنے بھی بیٹھ جاؤ بدر بیٹھ جاؤ، آپ نے بس شابش بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائیں، تو آپ نے اپنے ووٹ کی طاقت سے نہ صرف جو 2018 میں جھرلو چلا اور دھاندلی کے ذریعے جو بہروپیے یہاں پر کامیاب کروائے گئے، آپ نے اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کو شکست فاش دینی ہے اور مسلم لیگ نون کو فیصلہ آباد سے 100% کامیاب کرا کے 2018 کا بدلہ لینا ہے آپ نے۔ میں یہاں پر بھائی بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ جاؤ، میں رانا صاحب سے گزارش کروں گا کہ ابھی جلسے کے بعد ان سب کو سری پائے کھلائیں انشاءاللہ آپ۔ تو میں گزارش بیٹھ جاؤ، تو میں گزارش کر رہا تھا میرے بزرگوں، آج جو تفصیل رانا ثناء اللہ صاحب نے منصوبوں کی بیان کی ہے، اس کے بعد مجھے مزید کسی بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور فرزند ارجمند مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے جناب مولانا اسد محمود صاحب نے جو باتیں فرمائی ہیں، اس کے بعد اس کو دہرانا مناسب نہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اس کولیشن گورنمنٹ کے ایک بہت اہم اور قابل احترام زعما ہیں۔ جس طرح دوسرے ہماری کولیشن میں لیڈرز ہیں، جناب زرداری صاحب ہیں اور جناب مینگل صاحب ہیں، اور اس طرح درجہ بدرجہ ہمارے ایم کیو ایم کے ڈاکٹر صاحب ہیں، اور اس طرح سردار خالد مکسی صاحب ہیں، اسی طرح ہمارے اے این پی کے ہمارے اعظم ہوتی صاحب، حیدر ہوتی صاحب ہیں، اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نہ صرف کولیشن حکومت میں ہمارے ساتھی ہیں، بلکہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جے یو آئی کا ویسے ہی ایک قدرتی رشتہ بنتا ہے جو کہ انشاءاللہ آئندہ بھی چلتا رہے گا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم آج جہاں پر مسلم لیگ نون کے ساتھی بیٹھے ہیں اور تمام یہاں پر پارٹیز کے ساتھی بیٹھے ہیں، وہاں پر مولانا اسد الرحمان صاحب نے ان منصوبوں کے لیے بڑی ارک ریسی سے کام کیا ہے، اور یہ فیصلہ آباد میں جو ڈوئلائزیشن ہے فیصلہ آباد بائی پاس موٹر وے تک، اس کے لیے جو 10 ارب روپے کا یہ منصوبہ ہے، انشاءاللہ اس سے فیصلہ آباد کے عوام کو باہر جانے کے لیے اور فیصلہ آباد اندر آنے کے لیے بے پناہ سہولت مہیا ہوگی۔ مگر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلی حکومت نے جو منصوبے رانا ثناء اللہ صاحب نے گنوائے، پچھلی حکومت نے ان کے اوپر ایک اینٹ کا اضافہ نہیں کیا۔ 4 سال دن رات انہوں نے پاکستان کے معاشرے میں زہر گھولتے رہے اور بے تکے جن کا کوئی وجود نہیں تھا وہ الزامات، بے ڈھنگے بھونڈے الزامات لگاتے رہے۔ لیکن عوامی خدمت کا ریکارڈ منگوا لیں،
फैसला आबाद के नौजवान साथियों और मेरे भाइयों, तो आपको उनका रिकॉर्ड इस तरह मिलेगा कि जिस तरह कोई दुश्मन किसी दुश्मन के साथ करता है, उसको वजीर आजम उसको उस वक्त बनवाया गया झुर्लू इलेक्शन के जरिए, धांधली के जरिए, दुपट्टे पहनाकर जनूबी पंजाब में हमारे मुस्लिम लीग नून के लोगों को जबरदस्ती उस तरफ धकेला गया, जहाजों पे बिठाकर बनी गाला पहुंचाया गया, रातों रात आरटीएस बंद किया गया और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का उसका रास्ता रोका गया। वफाक में हमारे सीटें जो हैं उसको इधर उधर किया गया और उस शख्स ने 4 साल टांग पे टांग रखकर दिन रात चोर डाकू की गर्दान करता रहा। लेकिन खुदा गवाह है कि अवामी खिदमत के मंसूबों के लिए, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो यतीमों और बेबगान के लिए, चाहे वो बच्चियों की तालीम के लिए, बच्चों के लिए, स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के लिए, जिसके लिए वो दिन रात कहता था कि मैं आऊंगा तो पूरे पाकिस्तान में केपी की तरह अस्पतालों का जाल फैला दूंगा, यूनिवर्सिटियों का जाल फैला दूंगा। इन 4 सालों में मेरे फैसलाबाद के बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बहनों, उसने क्या किया? ये कहा कि मैं 3 महीने में 300 अरब डॉलर जो लूट कर पाकिस्तान से बाहर चला गया वो ले आऊंगा। क्या एक पाई भी वापस आई? मुझे दिल पे हाथ रख के बताएं भाई, जोर से बताएं, जोर से। फिर ये कहा, सुन लें, फिर ये कहा कि मैं मर जाऊंगा, आईएमएफ नहीं जाऊंगा। आईएमएफ के साथ मुआहदा किया, उस मुआहदे को तोड़ा और सारा उसका बोझ हमारी हुकूमत के ऊपर डाला। और फिर पाकिस्तान में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया, उसको हम सब ने अल्लाह ताला के फजल से उसको पूरी तरह निपटने के लिए दिन रात काविशें की। 100 अरब रुपए हमने वफाक से पूरे पाकिस्तान में जहां जहां सैलाब ने लाखों करोड़ों लोगों को मुतासर किया था, वहां पर हमने इमदाद पहुंचवाई। सूबों ने अपने ताईं बेशुमार खिदमात की, बाहर से इमदाद आई, लेकिन इस शख्स ने पाकिस्तान का आईएमएफ से मुआहदा तोड़ने के लिए जो साजिश की कि 2 सूबों में अपने वज़राए खजाना को कहा कि आपने आईएमएफ के लिए खत जारी नहीं करना। मेरे नौजवान साथियों, इससे बड़ी मुल्क के साथ साजिश क्या हो सकती है? और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपने सब देखा। आज मैं ये बिला खौफे तरदीद कह सकता हूं कि नवाज शरीफ की क़यादत में जो 2013 से लेकर 2018 का जो तारीख साज जो हमारा तरक्की का सफर था, अगर 2000 भाई बैठ जाओ यार, बैठ जाओ सब, ओ भाई बैठ जाओ, ओ मियाँ बैठ जाओ यार। बाबा जी तो मानता तुझे बड़े जवान हो, बैठ जाओ मेहरबानी करके, बैठ जाओ शाबाश। बाबा जी बैठ जाओ, ना बाबा जी बिठा के रखो, बाकी सब खैर है।